안녕하십니까. 자, EBS 수능 특강 가르치는 안재호 선생님입니다. 자, 오늘 하실 것은 8-3번 문제겠죠. 자, 주어진 글을 이어질 글을 순서로 적절하면서 순서별 문제 되겠습니다. The earliest effort to understand the nature of the physical world around us began several thousand years ago. 자, 최초의 노력들이죠. To understand, 이해하기 위한 the nature of the physical world. around us, 우리 주변에 있는 물리학적인 세계의 어떤 nature, 일단 본성 같은 거죠. 자연보다는 본성을 이해하기 위한 최초의 노력. began, 이게 동사, began 동사. 시작되었다. several thousand years ago. 즉, 수천 년 전에 시작되었다. By the time of the ancient Greeks, over 2,000 years ago, 이까지 고대 그리스인들의 어떤 그런 시기에, 그런 때, 지금부터 2000년보다 더 이전에 있었던 고대 그리스인들의 시기에 these attempts, 이런 어떤 시도들, 방금 노력들이죠. And explanation, 이런 또 설명하려는 이런 시도들이 had become both complex and sophisticated. 자, 이거죠. 복잡하고 또 그걸 동시에 뭐냐면 sophisticated, 아주 세련되게 되어졌다는 거죠. 2000년 전에 그 설명들이 상당히 복잡하고도 세련되었다. 우주를 설명하고 싶은 그런 여러 가지 원리들이 있었다는 거죠. They were characterized by the desire to find a single explanation which could be applied to all happenings in the physical world. 자, 그들은 뭐냐면 characterized, 특징 지어줬다. by the desire, 또 욕구죠. to find a single explanation, 어떤 단일한 설명을 거죠. find, 발견하고자 하는 그런 욕구에 의해서 특징 지어줬다. 다시 which could be applied to all happenings in the physical world. 다시 이 설명들은 in the physical world, 물리학적인 세계에 있는 모든 것이 이러한 모든 발생 현상들을 뭐냐면 설명할 수도 있는 그런 어떤 단일한 원리를 발견하고 싶은 그런 욕구에서 특징 지어진다. 다시 말하면 한 가지 어떤 원리도 설명으로서 모든 현상 다 설명하고 싶은 그런 욕구였죠. 그런 것에 특징 지어진다. A. These four elements were considered to have particular places where they were naturally addressed. 자, 이러한 네 가지 원소들이잖아. 사원소. 이런 네 가지 원소들은 were considered, 고려되어졌다. To have a particular place, 어떤 특별한 장소가 있는 것으로 고려되어졌다는 거죠. where, 거기서 뭐냐면 they were naturally addressed. 그들이 어떤 본래적으로 addressed, 휴식을 취하는 또는 어떤 본래적으로 머물러 있는 그런 장소를 가지고 있다고 간주되어졌다는 거죠. 자, 다시 말하면 그 네 가지 원소, 물, 불, 흑공기 이것들이 본래적으로 있어서 그건 어떤 고향이 있다고 생각하더라고요. 돌아갈 곳이 있다는 것. 광고 시간입니다. 자, 구독 부탁, 좋아요 부탁. 자, 안박사 수능 영어입니다. 아까 얘기했죠. The earth, 이때 답처럼 이게 땅이 흙, 그죠? 이 흙은 이렇게 preferential, 우선적으로 accumulated at or below the earth's surface까지. 자, 흙은 뭐냐면 우선적으로 accumulate, 쌓여진다는 거죠. at or below, 거기 또는 그 아래. The earth's surface, 지구의 어떤 그 표면 바로 아래 또는 지구 표면에서 뭐냐면 우선적으로 어떤 쌓여진다, 또는 축적되어진다는 거죠. 그 다음에 the water came next, 그 다음에 물이 그 다음에 온다는 거죠. lying on top of the earth's surface. 그러니까 지구 표면이 바로 뭐냐면 lying on top, 그 위에, 껍질 위에 뭐냐면 lying, 놓여있다는 거죠. 물은 지금. 물이 바로 뭐냐면 표면 위에 놓여있다는 거죠. Air formed the layer of the atmosphere. air, 공기라는 것이 뭐냐? Formed the layer of the atmosphere. atmosphere, 대기층, 대기의 어떤 그 층을 형성한다. 공기가 어떤 대기의 층을 형성하고 있다. Above the surface, 그 표면 위에서. And finally, 그리고 마침내 a layer of the fire surround the atmosphere. 그리고 어떤 이거죠. 이번에는 불의 층 있죠. 불의 층이 이런 대기층을 갖다 보면 surround, 둘러싸고 있다는 거죠. 이게 어떤 그 고대인들의 사원소설이 보는 어떤 우주의 모습이죠. 제일 처음에 어떤 땅바닥에 흙, 그 다음에 다시 물, 그리고 어떤 불이 있다는 거죠. This layering of the elements was invoked to explain how things moved on Earth. 이러한 레이어링이죠. 층을 쌓는 것 또는 포개는 것. of the elements, 이런 원소들, 요소들의 층을 쌓는 것은 was invoked. 이때 invoke는 뭐냐면 어떤 근거로서 뭐냐면 끌어내지다. 자, 따라서 사용되어진다는 거죠. To explain, 설명하는 거죠. How things moved on Earth. 어떻게 어떤 사물들이 on Earth, 지구 위에서 움직이는가 하는 것을 밝히 설명하기 위한 그런 근거로서 뭐냐면 이런 층들이 전부 다 언급되어진다는 거죠.
자, a stone이죠. stone thrown into the air fell back to the earth's surface. 돌이죠. 돌 역시 뭐냐면 흙을 일정으로 봐야 된다. 돌도 흙으로 간주하잖아. 어떤 이제 공기 중으로 공중으로 던져진 돌이면 다시 지구의 표면으로 또 fell back 떨어진다는 거죠. 왜냐하면 because that was its natural resting place. 그러니까 결국은 흙은 뭐냐면 그것이 있죠. 지구 표면이 바로 뭐냐면 그것은 본래적인 resting place라는 거죠. 어떤 머무르는 장소, 다시 말하면 고향, 다시 말하면 지구 표면이 어떤 흙의 고향이라는 거죠. 원래 흙은 전부 다 지구 표면으로 돌아가야 된다. 이런 어떤 사고방식. Flames are lifted upwards in order to reach their natural home at top of the atmosphere. 그 다음에 플레임이죠. 불인데, 플레임은 불꽃, 화염이죠. 자, 이게 리프트는 뭐냐면 뛰어오르다. 리프트. upwards, 자, 불은 다시 뭐냐면 위로 뛰어오른다는 거죠. In order to 하기 위해서 reach their natural home. 자, 그런 어떤 거 아까 본래적인 고향에 도달하기 위해서 뭐냐면 다시 불꽃들이 전부 다 공중으로 솟아 올라간다는 거죠. At top of the atmosphere. 어떤 대기층 밖에 있는, 위에 있는 그런 본래 고향이라 할 수 있는 그곳으로 가기 위해서 불꽃은 다 그 위로 뭐냐면 이걸 타오른다. And so on. 등등등. 자, 10번. For example, 예를 들면 the description of the world that receive most support suppose the existence of the four primary chemical elements. 자, 예를 들면 이거죠. The world, 세계에 대한 어떤 그런 서술, 묘사이죠, 설명. That receive the most. 자, 가장 많은 스포트, 지원을 받는 그런 어떤 세계에 대한 설명은 또는 묘사는 suppose죠. suppose 동사인데, 가정하다, 전제하다, 무엇을? The existence of the four primary chemical elements. 어떤, 자, 네 가지 거지, primary 어떤 근원적인 케미컬, 화학적인 원소들의 존재를 갖다가 가정한다는 거죠. 그렇죠. 네 가지 원소들을 통해서 세상을 설명해 나간다. 그런 말이 되겠습니다. The earth, water, air, and fire. 흙, 그리고 물, 그리고 공기, 그리고 불이다. This list may look odd to us, but 여기까지. 자, 이런 명단을 방금 물, 불, 흙, 공기는 이 리스트는 may look odd, 이상하게 보인다. 기묘하게 보인다. to us, 우리들에게. But 그러나 우리는 we should see, 보아야 돼. 이것들을 리스트죠. As something like the modern division of the substance into solids, liquids, and gases. 자, 우리가 보아진다는 거예요. 이것들 어떻게? 자, 현대적인 이제 구분 있죠. 물질의 현대적인 구분, 즉 뭐냐면 솔리드, 고체, 리퀴드, 액체, 그리고 gases, 기체라고 하는 어떤 물질의 구분 있죠. 상태 변화 구분을 뭐냐면 이것들을 간주해야지만 할 수도 있다. 뭐 그런 뜻이 되겠죠. 네 가지인가. 이거 보시면 일단 아까 사후설 나오죠. 사후설은 배웠죠. 수업 시간에. 자, 만물이 물, 불, 흙, 공기라는 네 가지 원소로 이루어져 있다는 내용이 가설이다. 고대로부터 철학자 엠페도클레스가 주장한 것으로서 돌턴이 혼자서 나올 때까지 사람들이 이것을 믿었다. 물, 불, 공기요. 그다음에 풀이와 솔루션, 안박사 솔루션입니다. 실제 좀 쉬운 어렵지 않죠, 여러분들 다 이해할 거죠. 그렇지만 일단 본문에 보시면 지금 전문이 길죠 먼저. 근데 이거 보면 기본 내용이 아마 이거죠. 어떤 산물들 복잡한 것들을 어떤 한 가지 어떤 그런 설명을 뭐냐면 전부 다 풀이한다. 뭐 그런 내용이 되겠죠. 자, 고대 그리스 물리학은 한 개의 원리로서 모든 3단 만상을 설명한다는 그런 주장이다. 그러니까 한마디 너무 추상적이잖아. 이런 어떤 보편적인 추상적인 원리 또는 주장들을 구체적으로 말하는, 즉 다시 말하면 사례화시키는 바로 시 있죠. For example. 자, 이런 것들은 안 하시고요. For example는 추상적인 원리들을 구체적인 어떤 사례로서 사례화시킨다는 거죠. 예를 든다는 거죠. 예를 들어보죠. 자, 따라서 그 C가 온다. 그 다음에 두 번째 C와 A 보면 C와 A를 보시면 연결고리 엘리멘트 나오죠. 문제. 바로 뭐냐면 이거라는 거죠. 자, 따라서 이게 연결고리 문제. 앞에 따라서 뭐냐면 당연히 A가 후형 문장이죠. 다시 더 쉬운데 이번에 다시. 그다음 또 ASP로 보면 되겠죠. 이번에 이 개념, 레이어 개념, 레이어. 층 쌓기. 따라서 뭐냐면 층이 또 여기서 뭐냐면 연결고리 역할을 하고 있다는 거죠. 따라서 이때 뭐냐면 엘리먼트가 연결의 어떤 단어, 여기서는 또 레이어 단어. 그래서 결국은 A에서 C에서 ASP로 간다. 이런 뜻이 되겠습니다.